hello, and welcome to another one of the sitting down kind of videos. So today we're gonna talk about this beautiful movie that I happened to watch. The name of the movie is Achar and Co. It's available on Amazon Prime Video. And as usual, why I watched this film, what I felt about this film, and why I think you guys can watch this film is the agenda of today's video. So welcome back to the channel, guys. My name is Nayanthara and let's get into the review. ಕೌಸಲ್ಯ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮುಂದೆ ಕೋಳಿ ಕೋಯೆಂದಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಇರುಳ ಕಳೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಳಗಾಯಿತು. What made me watch this film is kind of the first part of this video. So I kind of follow the Indian comedy scene. തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കൊല്ലമായിട്ടില്ല, പ്രോബ്ലി 10-15 years ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ 8th or 9th ആ സമയത്താണ് ഈ കോമഡി സീൻ കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്താൻ തുടങ്ങിയതും. കെനി സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ കുറച്ച് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഹി ഹാഡ് ദിസ് കംപ്ലീറ്റ് ബിറ്റ് ദാറ്റ് ഗോട്ട് വൈറൽ. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കോമഡി സീൻ ആൾക്കാരെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയത്. I think first way to solve Kerala's alcohol problem is stop calling it Vallam. Stop calling it Vellam, then problem solver. Because in their head like, uncle, എവിടെ പോകുന്നു? വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോവാണ്. No, it's alcohol. അല്ല ലിവർ വേണ്ടി വെള്ളം നല്ലതാണ്, അത് കിഡ്നി. I started following the Indian comedians right around that time or like just before that. ഈ കോമഡി സീനിലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഇനീഷ്യലി there was Veerdas. Initially as in like പണ്ട് there was Veerdas in India, but right now Veerdas is not in India. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡൊക്കെ പുള്ളി ഹോസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I'm not so Indian that I would study to be a doctor. No. But like I'm Indian enough where I would never use a white doctor. Sorry. Is this I would let an Indian engineer treat me before a white doctor. പുള്ളിയുടെ അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പുള്ളിയുടെ റൈറ്റേഴ്സും എല്ലാമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതാണ് കെനി, രാഹുൽ, അവർ കുറച്ച് പേര്. അത് കഴിഞ്ഞ് ദേ കൈൻഡ് ഓഫ് ബിക്കെയിം ദ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കൊമീഡിയൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ആൻഡ് ഈവൻ ദോ ദേ ആർ ദ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻസ് കൈൻഡ് ലൈക്ക് അവരൊരു സിംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ വരുന്ന പോലെയാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾസോ. സോ ദേ ആർ എ ബഞ്ച് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇവർ കൊമീഡിയൻസ് ആണെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദം ഹാവ് എ പാരലലി സക്സസ്ഫുൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓൾസോ. പ്രിറ്റൻഷ്യസ് മൂവി റിവ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിസ്വ ആൻഡ് കണ്ണൻ വർ ഡൂയിങ് ദിസ് ബിറ്റ് വിച്ച് ബിക്കെയിം ലൈക്ക് റിയലി വൈറൽ. അങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രോബ്ലി ഞാനിത് കണ്ടു തുടങ്ങിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. काजल is trying to convince her dad to let her go on a Euro trip. बाबूजी मुझे अकेले कॉलेज नहीं जाने देते, वो मुझे यूरेल पे कहाँ जाने देंगे? And this scene is very important because it shows how you ask your Indian parents to let you go anywhere. The process is very complicated because the standard response of your parents to anything that you ask is no. The structure of power in your Indian home is like this: mom, dad, sanskar, bhagwan, logic. So if you're an Indian kid and you want to go somewhere, these are the steps you can follow to convert that no into a yes. Stu, approaching dad. Before you approach your dad, you have to prove your worth as a child. To do this, you have to do things that your dad thinks are good qualities in a child, which can only be either studying or puja, or both. Now it's important that your dad can see you doing these things, otherwise what's the point? Good boy. Nice values. जय जगदीश हरे. സോ വൈ ആം ഐ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ കോമഡി സീൻ? ഈ സിനിമ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടെന്നല്ലേ ആലോചിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് ദിസ് ചാനൽ ദം ബോക്സർ ഷോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദർ ഇസ് ദിസ് ചാനൽ വിച്ച് ഐ യൂസ് ടു വാച്ച് പണ്ട്. ആൻഡ് അതിൽ ദേ യൂസ് ടു ഡു വെബ് സീരീസ് ആൻഡ് ഒരു എന്താ ബെറ്റർ സംതിങ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദർ വാസ് ദിസ് വെബ് സീരീസ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഫണ്ണി സീരീസ് പണ്ട്. Oh, is that the new? Oh, that's our new logo. That's our new logo. New logo is here. Aditi designed it. She's our intern. I'm not an intern. They just kind of say that to tease me. I'm more like an unpaid volunteer. That doesn't make any sense. നമ്മുടെ ദ ഓഫീസില്ലേ, US ഓഫീസ്, UK ഓഫീസ്, ആ ഓഫീസ് എടുക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഇവരുടെ ഈ കോമിക് സീരീസ് അവർ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിൽ അഭിനയിച്ചേക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നവീൻ, കണ്ണൻ, സുമുഖി, അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ കോമഡി സീനിൽ ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പേരാണ് ആ വെബ് സീരീസിൽ അഭിനയിച്ചേക്കുന്നത്.
അതിൽ സിന്ധു ശ്രീനിവാസമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിസ് ലേഡി ഈസ് ആക്റ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. ദി നെയിം ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടർ ഇസ് അദിതി എന്തോ, അതിൽ ഇന്റേൺ ആയിട്ട് എന്തോ ആട്ടോ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ ഹവ് സീൻ ദിസ് ഗേൾ ഇൻ ദറ്റ്. Hey, this is our intern. Aditi, she's our intern. Keys. And then കുറച്ച് കാലത്തിന് മുന്നേ ഒരു മേ ബി 1 or 2 years ago I happened to watch this ഒരു മൂവിയിലെ സോങ്. ദ സോങ്സ് നെയിം ഇസ് പിക്കിൾ സോങ് എന്ന്. ഈ അച്ചാരൻ കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിനിമയിൽ ഉള്ള സോങ് ആണ് ഈ പിക്കിൾ സോങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് സം മില്യൺ വ്യൂസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫേമസ് വീഡിയോ. ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വീഡിയോ ഓൾസോ. ആൻഡ് അതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറായിട്ട് അഭിനയിച്ചേക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരത്തി എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ദിസ് ഗേൾ ഇസ് ഫെമിലിയർ ടു മീ, ഹൗ ഡു ഐ നോ ഹെർ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. ദെൻ ഐ റിമെമ്പേർഡ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ഗേൾ ഫ്രം ദാറ്റ് വെബ് സീരീസ്. അപ്പം ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓ ഷീ ഗോട്ട് ഇൻ ടു മൂവീസ് എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത്. എന്നിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ദിസ് ടെംപ്ടേഷൻ ഓഫ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ തപ്പി പോവാന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ആക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരി തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ ഡയറക്റ്റും ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു. അങ്ങനെ നോക്കി വന്നപ്പോൾ എന്താ ഈ സിനിമ റൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇസ് ദ സിന്ധു ശ്രീനിവാസമൂർത്തി ആൻഡ് കണ്ണൻ ഗിൽ ടുഗെദർ. അപ്പോൾ ഐ വാസ് റിയലി എക്സൈറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഐ ലവ് കണ്ണൻ ഗിൽ. Let's do a little test here. Who are the first kids in the audience? First children, make some noise. All right. Couple of you. All right. Everyone else, look at these people. Look at the lines in their face and the white in their hair, hopelessness in their eyes because of all the pressure that's been put on them. Because the first child is the project. They have their first kid, they're like, oh my God, I will make you the best kid. You will study medicine, engineering, Indian classical, Western classical, Kathak, horse riding. I'm a Kannan Gill fan. My most favorite comedians in India. So I was very excited and that is the reason why I saw this film. Okay? So now this is why I saw the film. Now I'll tell you what I liked about the film. It's a completely different video from now, okay? I think you're filter matchana. Okay, ta-dang! So in today's episode of me talking about a movie that I happened to watch, we are talking about Archer and Co. If you want to watch it, it's available on Amazon Prime Video. मैं ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಈ ಜಗ್ಗು ಚಡ್ಡಿ ಕೂಡ ನಾವೇ ಹೋಗಿಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ತೊಳಿಬೇಕಾ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೋ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಕೂಡ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕಾ So the movie is a coming of age story, but it's a comedy coming of age story. Okay, can you understand? Okay, I will explain. എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താ ഞാൻ പറയാം. ഒരു 60s 70s കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഒരു വീട്, ഒരു എൻജിനീയറിൻ്റെ വീട്. പുള്ളിക്ക് 10 മക്കളാണ്, 7 പെൺപിള്ളേരും 3 ആൺപിള്ളേരും. പഴയ കാലമാണ്. അതിനകത്ത് 7 പെൺപിള്ളേരിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത പെൺകുച്ചിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നേ ഇല്ല. ആ പെൺകുച്ച് ഓൾറെഡി അമേരിക്കയിലാണ്. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പെൺകുച്ചിനെയും കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അമേരിക്കയിലോട്ട് വിടും. അത്യാവശ്യം ഒരു വെൽ ഓഫ് ഫാമിലിയാണ്. അവരുടെ വീട്ടിൽ അന്ന് തന്നെ ഒരു അംബാസിഡർ കാറുണ്ട്. അവരുടെ അച്ഛനൊരു എഞ്ചിനീയറാണ്. 3 ആമക്കളാണ്. 3 ആമക്കളെയും എഞ്ചിനീയർ ആക്കണം എന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ 3 പേരും എഞ്ചിനീയർ ആയില്ല. ഈ സിനിമയിൽ 3ാമത്തെ പെൺകുട്ടിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നായിക സുമ അഭിനയിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നായിക രീതിയിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ സിനിമ പോകുന്നത്. സിനിമ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓഫ് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് കിഡ്സ്, ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ, ദേ ആർ ഹാവിങ് ദ ടൈം ഓഫ് ദെയർ ലൈഫ് പോലെ നമ്മളെ കാണിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ദ തിങ്സ് ദറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദിസ് ഫാമിലി, ദ ഫാമിലീസ് നെയിം ഇസ് ആച്ചാർ ഫാമിലി. അച്ചാർ ഇറ്റ്സ് എ കന്നഡ ഫിലിം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് തിങ്സ് ദറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദിസ് ഫാമിലി ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു 60s to ഒരു 70s എൻഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒരു 10-15 വർഷം കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഫാമിലിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം. സിനിമ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇതിൽ ഇനീഷ്യലി ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമായിരുന്ന സുമയുടെ കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജ് സ്റ്റോറി പോലെ ഈ സിനിമ മാറി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിറ്റിൽ വുമൺ, നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ വുമൺ പ്രൈഡ് ആൻഡ് പ്രെജുഡൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫിലിംസ് ഇല്ലേ, കുറച്ച് ഈ കുറച്ച് ദ ഗേൾസ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ദേ ആർ ഓൾ ടോക്കിംഗ് ടു ഈച്ച് അതർ, അത് ആ ഒരു സംഭവം 60s കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഇന്ത്യൻ 60s കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും. ആൻഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ്, അത് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഈ 60s കാലഘട്ടം നമ്മളെ കാണിക്കുന്നതും. ദ ഹോൾ മൂവി ഹാസ് എ വെരി ഹാപ്പി ടോൺ ടു ഇറ്റ്. സ്പോയിലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി. There are sad things happening, there are even deaths happening. പക്ഷേ ഈ ഒരാൾ അയാൾ മരിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം സിനിമ നമുക്ക് തരുന്നില്ല. അത് നടന്ന അതിൻ്റെ അടുത്ത കാര്യത്തിന് അയ്യോ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് ശമ്പളം ഒന്നും വരുന്നില്ല, അത് കാരണം നമുക്ക് ഈ പണി ചെയ്തു തരാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ഇനി ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി വീട്ടിൽ പണി എടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന കാര്യത്തിലാണ് അവിടെ സാഡ്നെസ് വരുന്നുള്ളൂ. ആ ഡെത്തിൽ അവിടെ സാഡ്നെസ് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അയ്യോ ഞാൻ ഇനി പാത്രം കഴുകേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ളതിൽ ആണ് നമ്മളെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സാഡ്നെസ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കതിന് കാണുമ്പോൾ ചിരിയാണ് വരുന്നത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഈ ജെൻഡർ റോൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവര് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് 3 ആൺപിള്ളേരെ എഞ്ചിനീയർ ആക്കണം എന്നാണ് അച്ഛന് ആഗ്രഹം. പെൺപിള്ളേരെ എഞ്ചിനീയർ ആക്കണം എന്ന് അച്ഛന് ഒരു രീതിയിലും ആഗ്രഹമില്ല. പെൺപിള്ളേരെ അച്ഛൻ പക്ഷെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലത്തെ ജോലിയുള്ള ആൾക്കാരെ കെട്ടിച്ച് വിടാൻ എന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് അച്ഛൻ പെൺപിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ജഗ്ഗു പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, അച്ഛൻ എന്നെ തോറ്റെന്ന് എന്നെ മാത്രം ചോദിക്കുന്നത്, സുമേൻ തോറ്റല്ലോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അമ്മ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് അലറി പറയും, അവള് പെങ്കൊച്ചല്ലേടാ എന്ന് പറയും. ഈ അവള് പെങ്കൊച്ചല്ലേടാ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് അമ്മ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിന്ന് നമുക്കും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട്. ഓ ഇത് 60s നടക്കുന്ന കഥ, ഫൈൻ, സുമ എന്തിനാ പഠിക്കാൻ തന്നെ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഓർക്കും. അതേപോലത്തെ ഒരു സെറ്റിങ്ങിലാണ് ദ ഹോൾ മൂവി ഗോസ് ഓൺ. ബട്ട് ദെൻ ഒരു ഇന്റർവെല് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ദിസ് മൂവി കൈൻഡ് ഓഫ് ബിക്കംസ് എ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവി എന്ന് വരെ പറയാം. ഇനീഷ്യലി സിനിമ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വെറും 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സുമയുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആംബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ടു ഗെറ്റ് മാരിഡ് ടു സംബഡി ഇൻ ലണ്ടൻ. ബിക്കോസ് അമേരിക്കനെക്കാട്ടിലും അവൾക്ക് ലണ്ടനിൽ പോയി ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പം ഞാൻ ലണ്ടനിലുള്ള ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിക്കും എന്ന് പറയുന്ന സുമ സിനിമ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങി സ്വന്തം പൈസയ്ക്ക് ലണ്ടനിൽ പോവാണ്. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ദിസ് മൂവി ഇസ്. ഇതിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ you don't feel sad watching this film. It's a feel good film. പക്ഷെ I don't know ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഫീൽ ഗുഡ് ആയിന്ന്. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ ഫീൽ ഗുഡ് ഫിലിം. ರೆಸಿಪಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಸಾಧನೆಯ ಪಾಠ. സിനിമ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേതില്ലേ കൗസല്യ ആ സംഭവമില്ലേ, ഓക്കെ അത് പാടുന്നില്ല. അളകതിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താ ഡിജിറ്റൽ ഫുട് പ്രിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് കാരണം യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ട് ചേച്ചിക്ക് തോന്നിയതെല്ലാം പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പാടി കേൾപ്പിക്കുന്നില്ല. സോ ഈ കൗസല്യ സുപ്രജ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്പ് പാരഡി സംഭവം സിനിമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട്. കൗസല്യ പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റോറിൻ്റെ മുന്നിൽ കോഴി കൂവി രാവിലെ തുടങ്ങിയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലിറിക്സ് ആണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ಕೌಸಲ್ಯ ಪ್ರಾವಿಡನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮುಂದೆ ಕೋಳಿ ಎಂದಿತು, ಮತ್ತೊಂದು ಇರುಳ ಕಳೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಳಗಾಯಿತು. ഏതാണ്ട് ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ആ സോങ്. ആ ഫുൾ സോങ്ങിൽ അവർ ലിറിക്സിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇന്ന ആൾക്കാർ വന്നു പോയി, ഇവിടെ അംബാസഡർ കാർ ഈ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അംബാസഡർ കാർ ഈ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേട്ടന് ഭയങ്കര അസൂയാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ആ പാട്ടിന്റെ ഫുൾ ട്യൂൺ പോകുന്നത്. ಪೇಟೆ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟು ಜಯನಗರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜನ ಸಂಚಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಜಿಯಾಯಿತು.
വേറൊരു 3 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സിനിമയിൽ. ഭാരതി, ഭാഗ്യവതി ആൻഡ് ചന്ദ്രവതി എന്നാണ് പേര്. BBC. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇവർ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലായിടത്തും അറിഞ്ഞ് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കലാണ് ഇവരുടെ പണി. അപ്പോൾ അതിന് ഫണ്ണി ആയിട്ട് ഇവർ BBC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേക്കാണ്. ദ ഹോൾ ഫിലിം ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു സ്കിറ്റ് കാണുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഡിഡ്ന്റ് ഈവൻ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ വാസ് വാച്ചിങ് എ ഫിലിം. ഒരു പയ്യനുണ്ടേ ഫോട്ടോ എന്ത് അയ്യോ പാവം അയ്യോ എനിക്കും നാട്ടിൻ പുറം ഇത് വേണ്ടയ്യോ സുമേ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഫീൽ ഗുഡ് ഫിലിം. ആൻഡ് സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ 10 മക്കളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എന്തൊക്കെ പറ്റുന്നു. അതിൽ ഒരു ചേട്ടൻ കല്യാണം കഴിച്ചു പോവും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചേച്ചി ഓൾറെഡി അമേരിക്കയിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി, മറ്റേ ചേച്ചി അമേരിക്കയിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി. അതിന് രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടൻ കല്യാണം കഴിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂത്ത ചേട്ടൻ വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അതിൽ നമുക്ക് യാതൊരു പരാതിയില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം അവരൊന്നും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല. അത്ര ആ കാലമല്ലേ, എങ്ങനെ ഇവർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുന്നു നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും. ഇവനൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയത് തന്നെ ഭാഗ്യം. ലിട്ടു നോക്കടി ഗോരിയുടെ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. പെണ്ണും ചെക്കനും എവിടെ അവരെ കാണുന്നില്ല. ഈ ജനറേഷനിൽ കറന്റ്ലി ഉള്ള പ്രോഗ്രസീവ് തോട്ട്സ് എല്ലാനും എടുത്ത് അത് ആ കാലത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന രീതിയിലും പിന്നെ ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയനെ എന്ന രീതിയിലും കൂടി എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ സിനിമ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിൽ ജഗ്ഗു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു ടോളർ ലേഡീനെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടോളർ ഡോട്ടറിലോ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്. ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഈ BBCയുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇവർ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ആ നീളമുള്ള കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോവാത്ത കൊച്ചി ഈ വീട്ടിലോട്ടാണല്ലേ വന്നേക്കുന്നത് എന്നാൽ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ സംസാരിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് the music is another factor why we cannot feel the sadness, you know. പലരും മരിക്കുമ്പോഴും പല മരണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴൊന്നും നമുക്കൊരു ആ ഒരു മെലങ്കലി നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അത് കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇവരൊരു പാട്ട് ഇട്ടേക്കാണ്. ആ പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ കാർട്ടൂണൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്തുള്ളൊരു പാട്ട് പോലെ ആയിരിക്കും. ಹುಟ್ಟುತ್ತ ಬಾವಿ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಅದೇನೆ ಸಾಗರ ಹೊರಗೆ ಕಾಲ ನೆಡುವ ತನಕ ಜಗವೇ ಸುಂದರ ಬಂದೆ The premise is also a little feministic, and the movie finishes off with a feministic bang sambhavam, and the director is lady, and the producer is Ashwini Puneeth Rajkumar's wife. Pinne the music director is also Bintu Malini, and aduvole kore, and the majority time of the film ee 7 പെമ്പിള്ളേരെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. Just felt so good watching this film. അത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ಸಪ್ತಸ್ವರ ಶ್ರುತಿ ಸೇರಿದೆ ಸಂವತ್ಸರ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಳೆಯಲು ಮುಂದಿದೆ ಮನ್ವಂತರ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಕಾಲದ ಗಡಿ ಕೇಳದವರ ಗಾಯ. Please try to watch it. It is a beautiful movie. ತಾಳ್ಮೆಯೂ ನೋವೇ ಸಂವತ್ಸರ ಮನ್ವಂತರ ಮಗು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ. ഓക്കെ, സോ ഇനി തൊട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ലൈഫിൽ കണ്ടേക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സിനിമകൾ ഇത് നല്ല സിനിമ ആയിരുന്നല്ലോ, ഐ ഹാഡ് എ ഗുഡ് ടൈം വാച്ചിങ് ഇറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്ന കുറച്ച് സിനിമകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ വീഡിയോസ് ഇടാമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ. ഓക്കെ, സോ അതിനൊരു നല്ല തുടക്കമാവട്ടെ ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വണ്ടർഫുൾ മൂവി. ഇത് മലയാളത്തിൽ ഡബ് ചെയ്ത് ഏഷ്യാനെറ്റ് മൂവീസിൽ എപ്പോഴോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ ഓൺലൈനിൽ എവിടെയും ഇത് മലയാളത്തിൽ ഡബ് ചെയ്തതായിട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഏഷ്യാനെറ്റ് മൂവീസിൽ ഇത് മലയാളത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് മലയാളത്തിൽ കാണാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ആൻഡ് സീ യു ഇൻ അനദർ വീഡിയോ. ബൈ.